Welcome students. In the first lecture of this topic, structure of atom, we studied beginning part of this topic. In short, I will repeat that part and then we will proceed for next point. Atom of any element is not a single particle. It is composed of very small particles called as subatomic particles. The important subatomic particles are proton, neutron and electron. And out of these three particles, protons and neutrons are present in the nucleus and together they are called as nucleons, and electrons are present in the extranuclear part. Proton is a particle having +1 charge and mass approximately 1 U. Electron is a particle having -1 charge and mass approximately 0. And neutron is a chargeless particle. It not carries any charge and mass approximately equal to 1 U. Now, atoms of any element consists of these three subatomic particles except hydrogen, in which there is no neutron, there is one proton and one electron. But in the atoms of all remaining elements, there are these three subatomic particles. But number of these particles is different in the atoms of different elements. To indicate these subatomic particles, number of subatomic particles, two terms are used. See here, one is atomic number and another is atomic mass number. So first see what is atomic number. Definition: the number of protons in the nucleus of atom is called as atomic number. It is denoted by Z. So it is very simple. Number of protons in the atom of element is known as a atomic number. For example, if we take aluminium, then atomic number of aluminium is 13. Means what? In the nucleus of aluminium atom there are 13 protons. If we take calcium, then atomic number of calcium is 20. Means what? In the nucleus of calcium atom there are 20 protons. Now, as total charge on the atom is 0, atoms are electrically neutral, and inside the atom there are negatively charged electrons and positively charged protons, and one proton carries one positive charge and one electron carries one negative charge. Therefore, the total charge will be 0 only if the number of protons and number of electrons are same. For example, suppose if we take magnesium, then atomic number of magnesium is 12. Means what? In the magnesium nucleus there are 12 protons. One proton carries one positive charge, and therefore total positive charge is +12, and total charge on the atom is 0. So +12 plus -12 will be 0. Therefore, along with +12 charges there must be -12 charges, and -12 charges means 12 electrons, because one electron carries one negative charge. So in short, in the atom of element the number of protons and number of electrons are same, and therefore atomic number indicates or gives number of protons as well as number of electrons. See here, atomic number symbol is Z, is equal to number of protons is equal to number of electrons. See once again, if we take suppose potassium, then atomic number of potassium is 19. Means what? In the atom of potassium there are 19 protons and also 19 electrons. तर गेल्या लेक्चरमध्ये आपण हा टॉपिक जस्ट सुरुवात केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये या टॉपिकचा आपण सुरुवातीचा भाग घेतलेला आहे. तर काय, तर कोणत्याही मूलद्रव्याचा अणू हा एक कण नसतो, तर तो काय असतो, त्याच्यापेक्षा लहान लहान कणांच्यापासून बनलेला असतो. त्या कणांना अणुमधील कण किंवा सबॲटॉमिक पार्टिकल्स म्हणतात. महत्त्वाचे सबॲटॉमिक पार्टिकल्स 3 आहेत: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन. त्यापैकी प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन हे अणूच्या मध्यभागी असतात आणि त्यांच्या ग्रुपला अणुकेंद्रक म्हणतात, आणि त्याच्या भोवती इलेक्ट्रॉन्स असतात. आता हे जे सबॲटॉमिक पार्टिकल्स आहेत हे प्रत्येक एलिमेंटमध्ये असतात. हायड्रोजनचा अपवाद आहे की ज्याच्यामध्ये न्यूट्रॉन नाही, एक प्रोटॉन आणि एक इलेक्ट्रॉन आहे. पण राहिलेले जे 117 एलिमेंट्स आहेत त्या सर्व मूलद्रव्यांच्या अणूमध्ये हे तिन्ही प्रकारचे कण असतात.
पण त्यांची संख्या सारखी नसते, संख्या वेगळी असते. आणि ती संख्या दर्शवण्यासाठी दोन टर्म वापरले आहेत. एकाला म्हणतात ॲटॉमिक नंबर आणि एकाला म्हणतात ॲटॉमिक मास नंबर. त्यातला पहिला कोणता आहे बघा, ॲटॉमिक नंबर. त्याची व्याख्या काय दिलेली आहे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ॲटम इज कॉल्ड ॲज ॲटॉमिक नंबर. इट इज डिनोटेड बाय झेड. तर कोणत्याही मूलद्रव्याच्या अणूमध्ये असणाऱ्या प्रोटॉनच्या संख्येला त्याचा अणुक्रमांक म्हणायचं. अगदी सोपं आहे बघा. कोणत्याही मूलद्रव्याच्या अणूमध्ये असणाऱ्या प्रोटॉनच्या संख्येला त्याचा अणुक्रमांक म्हणायचं. आणि त्यासाठी संज्ञा कोणती आहे, कॅपिटल झेड आहे. उदाहरणार्थ समजा आपण सिलिकॉनने घेतलं तर सिलिकॉनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 14. याचा अर्थ काय, सिलिकॉनच्या अणूमध्ये 14 प्रोटॉन असणार. समजा आपण झिंक घेतलं तर झिंकचा ॲटॉमिक नंबर आहे 30. याचा अर्थ झिंकच्या अणूमध्ये 30 प्रोटॉन असणार आहे. आता ह्या अणु क्रमांकावरून आणखीन एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे कोणती, तर इलेक्ट्रॉनची संख्या. ते कसं बघा, तर ॲटमवरती कोणताही चार्ज नसतो. टोटल ॲटमवरती चार्ज 0 असतो. अणुशात तर काय असतात, पॉझिटिव्ह चार्ज प्रोटॉन असतात आणि निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन्स असतात. मग टोटल चार्ज 0 कधी होईल, तर दोन्हीची संख्या सारखी असेल तर. कारण का, एका प्रोटॉनवरती 1 प्लस चार्ज असतो, एका इलेक्ट्रॉनवरती 1 मायनस चार्ज असतो. मग दोन्ही संख्या सारखी असेल तर टोटल चार्ज 0 होईल. उदाहरणार्थ आपण फॉस्फरस घेतला तर फॉस्फरसचा ॲटॉमिक नंबर आहे 15. ह्याचा त्याच्यामध्ये 15 प्रोटॉन आहेत. एका प्रोटॉनवरती +1 चार्ज आहे. टोटल प्लस चार्ज झाला किती, 15. आता 15 मध्ये किती ऍड केल्यानंतर किंवा किती मिळवल्यानंतर टोटल 0 येईल, तर -15. कारण +15 -15 काय होतं, 0 होतो. म्हणजे ॲटमचा चार्ज 0 होण्यासाठी त्यामध्ये काय पाहिजे, 15 पॉझिटिव्ह चार्जेसवरती 15 निगेटिव्ह चार्जेस पाहिजेत. आणि 15 निगेटिव्ह चार्जेस कधी शक्य आहे, तर 15 इलेक्ट्रॉन असतील तर. कारण एका इलेक्ट्रॉनवरती 1 मायनस चार्ज असतो. थोडक्यात काय, तर कोणत्याही मूलद्रव्याच्या अणूमध्ये प्रोटॉन जेवढे असतात तेवढेच काय असतात, इलेक्ट्रॉन्स असतात. आणि म्हणून हा जो ॲटॉमिक नंबर आहे त्याच्यावरून आपल्याला दोन गोष्टी लक्षात येतात. कोणत्या, त्यामध्ये प्रोटॉन किती आहेत आणि इलेक्ट्रॉन किती आहेत. त्या ठिकाणी लिहिलंय बघा, ॲटॉमिक नंबर झेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मला वाटतं हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. अनेक वेळा सांगतो, समजा आपण कॉपर घेतला तर कॉपरचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे, 29 आहे. ह्याचा अर्थ कॉपरच्या अणूमध्ये 29 प्रोटॉन आहेत आणि इलेक्ट्रॉन सुद्धा किती असतात, 29 असतात. आता दुसरी जी टर्म आहे त्याचं नाव आहे ॲटॉमिक मास नंबर. सी फर्स्ट डेफिनेशन, the total number of protons and neutrons in the nucleus of atom is called as atomic mass number. It is denoted by E. तर हे प्रोटॉनची संख्या आणि न्यूट्रॉन संख्या ह्या दोन्हीच्या बेरजेला काय म्हणतात, त्याचा अणुभारांक किंवा अणुवस्तुमानांक म्हणतात. उदाहरणार्थ समजा आपण फॉस्फरस घेतला तर त्याचा ॲटॉमिक मास नंबर 30 आहे. म्हणजे त्यामध्ये असणाऱ्या प्रोटॉनची आणि न्यूट्रॉनची टोटल संख्या 30 आहे. बरोबर आहे का. इथे खाली लिहिले बघा, मास नंबर म्हणजे ॲटॉमिक मास नंबर म्हणा किंवा फक्त मास नंबर म्हणा, ते संज्ञा काय सांगा, ए आहे. आणि ते पुढे लिहिले बघा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. म्हणजे खाली काय समजेल, इक्वेशन सोबत लिहिलं तर ए. झेड म्हणजे काय, प्रोटॉनची संख्या, त्याला आपण ॲटॉमिक नंबर होतो. आणि एन म्हणजे काय, न्यूट्रॉन संख्या. ह्या दोन्हीच्या बेरजेला काय म्हणतात, त्याचा मास नंबर म्हणतात. आता एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येते का बघा, आपल्याला ए आणि झेड जर समजला तर त्यावरून आपल्याला त्यामध्ये न्यूट्रॉन संख्या सुद्धा समजते. कारण का, झेड म्हणजे त्या अणूमध्ये असणाऱ्या प्रोटॉनची संख्या असते, बरोबर. आणि ए म्हणजे दोन्हीची बेरीज असते, कशाची, प्रोटॉनची आणि न्यूट्रॉनची. मग मास नंबरमधून जर आपण ॲटॉमिक नंबर वजा केला, म्हणजे प्रोटॉनच्या न्यूट्रॉनच्या संख्ये बेरजेतून जर प्रोटॉन संख्या वजा केली तर राहणार काय, न्यूट्रॉनची संख्या राहणार. आणि म्हणून या ठिकाणी बघा कसं लिहिलं बघा, एन इज इक्वल टू ए मायनस झेड. ए मीन्स ॲटॉमिक मास नंबर and Z means atomic number. So if we subtract atomic number from atomic mass number, then we get number of neutrons. For example, suppose if we take sodium, then atomic number of sodium is 11 and mass number is 23. So what is Z is equal to 11, means what, in sodium atom there are 11 protons, 11 electrons, and sum of protons and neutrons is 23. So 23 minus 11, 12. So number of neutrons
in the sodium atom is 12. So in short, if you subtract atomic number from mass number, you get number of neutrons. Now the atom or nucleus of any element is specified or represented like this. तर कोणताही मूलद्रव्याचा अणू किंवा अणुकेंद्रक अशा पद्धतीने दाखवतात बघा. हे दाखवण्याचं काय त्याचं रिप्रेझेंटेशन आहे. कसं तर सेंटरला एक्स असतो. या ठिकाणी एक्स म्हणजे काय, संज्ञा कशाची, त्या मूलद्रव्याची. त्यानंतर डावीकडील वरच्या कोपऱ्यात ए असतो, तिथे असतो मास नंबर, आणि खालच्या कोपऱ्यात काय असतो, ॲटॉमिक नंबर असतो. उदाहरणार्थ समजा एन ए कसे लिहितात बघा, एन ए लिहितात म्हणजे सोडियमचा अणू झाला, त्याच्या डावीकडील वरच्या कोपऱ्यात 23 आहे आणि खालच्या कोपऱ्यात काय आहे, 11 आहे. आपण नंतर पुढे बघू. याचा अर्थ सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11 आणि मास नंबर आहे 23. म्हणजे ज्यावेळेला आपण असं लिहितो 11 Na 23, ह्या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल बघा, एक्स आहे तिथे काय असणार आहे, Na असणार आहे. झेड आहे तिथे काय असणार 11 आणि ए आहे तिथे काय असणार आहे 23 असणार आहे. मॅडम 4 गोष्टी कोणत्या लक्षात येतात. Na ही कशा संज्ञा आहे, सोडियमची. म्हणजे हा जो दिलेला अणू आहे तो काय आहे, सोडियमचा आहे. त्यानंतर ॲटॉमिक नंबर 11 आहे, म्हणजे सोडियमच्या अणूमध्ये 11 प्रोटॉन आहेत, 11 इलेक्ट्रॉन आहेत. आणि मास नंबर 23 आहे. 23 वजा 11 किती येणार, 12. ह्याचा अर्थ सोडियमच्या अणूमध्ये 12 न्यूट्रॉन आहेत. म्हणजे एकूण सोडियमचा अणू हा 34 कणांचा ग्रुप आहे. 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन आणि 12 न्यूट्रॉन. कारण मी सांगताना थोडंसं मी 23 म्हणलो, पण ते टोटल संख्या किती होते, 24 होते. तर इथे लिहिले बघा, एक्स इथे सिम्बॉल ऑफ एलिमेंट, त्यानंतर ए हा ॲटॉमिक मास नंबर आहे आणि झेड हा काय ॲटॉमिक नंबर आहे. तर ह्याच्यानंतर आपण पुढे जात असताना मी काय केले बघा, त्या पुस्तकामध्ये हे जे 2 पॉईंट आहेत त्याच्या खालीच काय केलेलं आहे, एक चौकोनामध्ये एक सॉल्व प्रॉब्लेम दिला आहे सोपा. तिथं येलो कलरमध्ये आहे, तुम्ही आहे तसा घेतलेला आहे. लक्षात येते बघा कसा प्रॉब्लेम आहे बघा. फाइंड आउट दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स इन दी न्यूक्लाइड 18Ar40. म्हणजे हे जे दाखवले ना त्याला न्यूक्लियर म्हणतात. आणि वाचायचं तर कसं वाचायचं, 18 आर्गॉन, बिकॉज Ar इज अ सिम्बॉल ऑफ आर्गॉन एलिमेंट, आणि 40. आता सोल्युशन झालं बघा. इन केस ऑफ न्यूक्लाइड 18Ar40, A इज इक्वल टू 40, Z इज इक्वल टू 18, number of protons is equal to number of electrons is equal to Z is equal to 18, and number of neutrons N is equal to A minus Z, that is equal to 40 minus 18 is equal to 22. Means what? In argon atom there are 18 protons, 18 electrons and 40 minus 18, 22 neutrons. This is simple problem given in the your book. तर याच्यानंतर मी काय केले बघा, काही जे एक्सरसाइज आहे पुढं, कारण आता जास्त पॉईंट घ्यायला नको एका दिवशी. सुरुवातीला तुम्हालाही ते जास्त झालं तर म्हणजे समजायला किंवा अभ्यास करायला अवघड नाही. हे 2च पॉईंट मी एका लेक्चरमध्ये घेणार आहे. तर एक्सरसाइजमध्ये 1-2 मी घेतलेले आहेत, ते बघा पुढं. हा बघा, हा एक्सरसाइजमधला तुमच्याकडे जर पुस्तक तुम्ही घेतली असतील, घ्या कर ना घ्या, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी घ्या. 154 रुपये किंमत आहे. मग तुम्हाला पुस्तकात ते बघता येईल आणि एक्सरसाइजही सोडवता येतील. तर एक्सरसाइज जो आहे या टॉपिकच्या शेवटी त्यातला 4था क्वेश्चन आहे बघा, मॅच द फॉलोइंग. म्हणजे काय केलं, या ठिकाणी 2 ग्रुप दिलेले आहेत. एका ग्रुपमध्ये एलिमेंट आहे आणि एकामध्ये काय आहे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आणि मॅच करायला सांगितलेले आहेत. म्हणजे आता काय होणार सांगा, की पहिला बघा 18Ar40, 6C14, 19K40 आणि 7N14. म्हणजे आर्गॉन, कार्बन, पोटॅशियम, नायट्रोजन ह्याचे 4 ॲटम दिलेले आहेत आणि इकडे 4 वेगवेगळ्या संख्या दिल्या आहेत कशाच्या, न्यूट्रॉनच्या. तर ते आपण जोड्या म्हणतो ना, तशा टाईपचा क्वेश्चन आहे. तर मी एक सॉल्व्ह करून दिलेला आहे, तुम्ही बाकीचे सॉल्व्ह करा. आता पहिला घेतले बघा, दी ॲटॉमिक मास नंबर ऑफ आर्गॉन, कंसामध्ये आर्गॉन लिहिले मी तिथं, त्या एलिमेंटचं नाव आहे ते, सिम्बॉल काय आहे, A इज इक्वल टू 40 तिथं दिलेलं आहे. आता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपण कसं काढणार, N इज इक्वल टू A मायनस Z. आता A ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे, 40, आणि त्यात Z किती आहे, 18 आहे. तर 40 वजा 18 किती येणार, 22. म्हणजे पहिलं जे आहे A, त्याचं उत्तर किती असणार आहे, याचं उत्तर असणार आहे दुसऱ्या कॉलममधलं 22. आता मला वाटतं तुम्हाला बाकीचं जमेल. कार्बनचा काढायचा,
पोटॅशियमचा काढायचा, नायट्रोजनचा काढायचा आणि हे राहिलेले 3 ऑप्शन त्याचे एक एक असणार यामधले. तर हे सिंपल प्रॉब्लेम आहेत. हा एक प्रॉब्लेम आला आणि त्याच्यानंतर बघा आणखीन एक पुढचा क्वेश्चन मी घेतलेला आहे बघा. तर बघा हा 5वा क्वेश्चन आहे त्या एक्सरसाइज मधला. आन्सर इन 1 सेंटेन्स. क्वेश्चन काय बघा. इफ अन एलिमेंट एक्स हॅज मास नंबर 11 अँड इट हॅज 6 न्यूट्रॉन्स देन राईट इट्स रिप्रेझेंटेशन. तर हा ॲटम आपल्याला रिप्रेझेंट करायचा आहे आणि त्यांनी इन जनरली एक्स हा सिम्बॉल दिलेला, एलिमेंटचं नाव किंवा त्यांनी सिम्बॉल पर्टिक्युलर दिलेलं नाही. तर कसं करणार बघा. फॉर ए गिव्हन एलिमेंट एक्स मास नंबर इज 11, म्हणजे एची व्हॅल्यू काय आहे 11 आहे. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन इज 6, न्यूट्रॉन संख्या किती आहे 6 आहे. देन ए इज इक्वल टू, आता आपल्याला काय माहिती पाहिजे एक्स सिम्बॉल एलिमेंटचा, मास नंबर म्हणजे एच व्हॅल्यू 11 आहे, आपल्याला पाहिजे झेड म्हणजे अनुक्रमांक आपल्याला पाहिजे, म्हणजे झेड व्हॅल्यू काढायची आहे. आपण काय करणार फॉर्म्युला काय आहे ए इज इक्वल टू झेड प्लस एन. सो झेड इज इक्वल टू ए मायनस एन. सो झेड इज इक्वल टू 11 minus 6 5. So value of z is 5 and therefore the given element is represented as x atomic number 5 and mass number 11. हे सिंपल एक्झाम्पल याच्यामध्ये दिलेलं आहे. तर कालच्या लेक्चर नंतर मी जी तुम्हाला एक नोट्स पाठवली होती त्याच्यामध्ये फक्त सुरुवातीला 2 आणि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनची व्याख्यान थोडी माहिती होती. त्याच्यामध्येच हा पार्ट आता जो मी पहिल्या स्लाइडमध्ये घेतला होता तो पार्ट त्याला जोडलेला आहे. म्हणजे ह्या लेक्चर बरोबर मी जे तुम्हाला नोट पाठवलेले आहे ते फक्त 1 पेज आहे. त्याच्यामध्ये कालचं लिहून दिलेलं आणि आजचं हे दोन्ही आहे, लक्षात घ्या. तर तुम्ही आता वही घाला. केमिस्ट्री मॅडम एक आहेत त्यामुळं 2 वह्या सेपरेट घाला किंवा एकाचे 2 भाग करा आणि व्यवस्थित त्यांचं लेक्चर ज्या दिवशी व्यवस्थित लिहून काढा आणि अभ्यास करा. काय शंका असेल तर फोन करा. ठीक आहे, या ठिकाणी थांबू.